उपस्थित समस्त दिव्य आत्मा को मोर प्रणाम। आज आम महायोगी गोरखनाथ विषय कथा हवा। यही आम भारत वर्ष ना जोग विद्या अभाव अच्छी, ना जोगी, ना साधु सन्थ, ना तपस्वी। तांको भितरु महायोगी गोरखनाथ हेले अन्यतम जड़े अलौकिक तपस्वी। तांको तपस्या बल असंभव कार्य मध्य हो जाउथिला। तांकर जन्मकाल प्राय 10वीं शताब्दी रे होइथिला बोली अनुमान करा जाए। कुहा जाए कि थरे गुरु मच्छिंद्रनाथ बुली बुली अयोध्या पाखरे जयश्री नाम एक नगरी रे पहुँचिले। सेठी से एक घर आगरे जाई भिक्षा मागिले। अलख निरंजन कहिला परे जड़े स्त्री आसी तांको झोली रे भिक्षा देले। हेले तांको मुखरे हस नथिला। तो मच्छिंद्रनाथ तांको तार दुखर कारण पचारिले। तो तार कौनसी संतान नथिला, सेतिपाई तार हस नथिला। यह शुणी मच्छिंद्रनाथ तांको विभूति दे कहिले, एहाकू खाई दियो माँ, तुमर दुख दूर हो जिवो। एहा कही से सेठू चली आसिले। किंतु ता भाग्य रे संतान नथिला। गुरु मच्छिंद्रनाथ सेठारू चलीगला परे से ता पाख पड़ोसी की जाई सबू कहिला। से शुणी कहिला, तू खा निलो, एहाकू खाइले जदि किछि अघटन घटिबो। एहिमिति कथा सबू शुणी से आउ विभूति खाइले नाही। ताकू नेई से खत गदारे पकाई देला। एमिति प्राय 12 वर्ष परे थरे गुरु मच्छिंद्रनाथ सही बाट दे जाउथिले। तो सही घर को जाई अलख निरंजन कहिले। जेबे सही स्त्री भिक्षा नहीं बाहर को आसिले तो से तांकू कहिले कि माँ, एबे तो पुओ 12 वर्षर हो जाइथिबो, काहीं कुआड़े गला से, जा ताकू टिके डाक। यह शुणी से विचलित होई उठिला। प्रकृत रे से मच्छिंद्रनाथ को सिद्धि विषय जानि नथिला। तेणु से ताकू जो विभूति देइथिले ताकू से न खाई खत गदारे पके देइथिला। एणु से दुखी होई तार समस्त कथा विस्तार करी कहिला। तापरे गुरु मच्छिंद्रनाथ तांकू कहिले, अच्छा माँ, मु जेउ विभूति देइथिली ताकू तुमे केउठी फोपाड़ी देल। तो से तांकू सही खत गदा पाखकू नहीं गले। सही गदा पाखरे ठिया होई अलख निरंजन रो ध्वनि दे जेबे डाकिले, तो सही ध्वनि शुणी एक 12 वर्षर बालक बाहरी आसिला। आउ से तांको पाद छुई प्रणाम कला। सही बालक ही गोरखनाथ नाम रे परिचित हैला। गोबर माने गाई द्वारा रक्षा पाइथिबारु तार नाम गोरखनाथ हैला। मच्छिंद्रनाथ सही बालक को शिष्य करी निज साथी रे नहीं गले। ताकू जुगर संपूर्ण शिक्षा देले। गुरुंको पाखरु शिक्षा पाई गोरखनाथ जुग मार्ग रे बहुत अधिक उन्नति कले। आउ सेथिरे पारंगत होई गले। लोक माने आज भी कहती कि योग सिद्धिर प्रभाव रे से अमरत्व प्राप्त करथिले। आज भी से अनेक समय रे लोकों को दर्शन दियंती। एमिति कि गोरख विजय ग्रंथ रे लेखा जाइछि कि गोरखनाथ योगासन करी योग बल बाज पक्षी परी उड़ी उड़ी आकाश मार्ग रे गोटिए देशरू आउ गोटिए देश को जाती। तांको योग बल से अनेक सिद्धि प्राप्त करथिले। सेथिपाई अनेक तांको सिद्ध पुरुष बोली कहती। बौद्ध धर्म परे शैव धर्मर उद्भव होइथिला। आउ से माने शैव संप्रदाय कारुणिक, कपालिक, पशुपत, महेश्वर ए 19 रे बांटी होई गले। यही समस्तंकर आदि संस्थापक हेले शिव। आउ जोगी मानंकु
ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ହିଁ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂସ୍ଥାପକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋରେଖନାଥ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶାକ୍ତ ସାଧନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ମାନେ ମଦ, ମାଂସ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଦିର ଆଚରଣ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ କି ମଦ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ, ଶରୀର ପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ କଲେ ବିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣତା ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଏହିପରି ସାଧନାକୁ ଶାକ୍ତ ସାଧନା ବୋଲି ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭ୍ରମିତ ପ୍ରଥା ପାଇଁ ନାଥପନ୍ଥ ଯୋଗୀ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋରଖନାଥ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଉ ସତ୍ୟତାରେ ସାତ୍ୱିକ ସାଧନା ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଗୋରଖନାଥ ହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ୱିକ ମାର୍ଗର ପ୍ରଚାର ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ କରିଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର କରାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ହଠଯୋଗ ତଥା ରାଜଯୋଗର ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯୋଗାସନ, ନାଡ଼ିଜ୍ଞାନ, ଷଟ୍ଚକ୍ର ନିରୂପଣ ତଥା ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ହଠଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। ଏହିପରି ହଠଯୋଗକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଗୋରେଖନାଥ ନିଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ମାୟା ଆବରଣକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଥରେ ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ନିଜ ରାଣୀ ପିଙ୍ଗଳାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଦୁଃଖ ଶୋକରେ ପିଙ୍ଗଳା ପିଙ୍ଗଳା ଡାକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତ ଗୋରଖନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ମାଠିଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେଇଠି ମାଠିଆ ମାଠିଆ କହି ଚିଲାଇଲେ। ତ ତାହା ଦେଖି ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହିଲେ କି ମାଠିଆ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ବନାଯାଇପାରିବ, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ହେଲେ ମୋ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଆଉ ବନାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ତ ଗୋରଖନାଥ ସେଇଠି ଅକସ୍ମାତ୍ ଅନେକ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ତାର ସମସ୍ତ ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଲା ଆଉ ସବୁ ମାୟାଜାଲରୁ ବାହାରି ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କୁହାଯାଏ କି ଗୋରଖନାଥ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଥରେ ଗୁରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ କାମରୂପ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆସାମର ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଗଲେ, ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଗୋରଖନାଥ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସେ କାମରୂପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ରାଣୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବର୍ଜିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନାରୀର ରୂପ ଧାରଣ କରି ନର୍ତ୍ତକୀ ସାଜି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କୋଳରେ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସୁରରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଫୁଟିଲା, ଜାଗ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଗୋରଖ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଫେରିଥିଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫେରିଥିଲେ। ଫେରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗୁରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ତ ସେ ଏକ ଥଳି ମାନେ ବ୍ୟାଗ ଦେଇ ଗୋରଖନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବୁ, ଏଥିରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି। କହି ନଦୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଥଳି ବହୁତ ଓଜନ ଥିଲା। ଯେବେ ଗୋରଖନାଥ ସେହି ଥଳିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ତ ସେଥିରେ ସୁନାର ଦୁଇଟି ବାଡ଼ି ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ କି ମୋ ଗୁରୁକୁ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ
ଏବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଥଳିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ, ଏମିତି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତଥାପି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଛରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଗୁରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଭାବୁଥିଲେ କି ମୋ ଗୁରୁ କେମିତି ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ କି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ ନ କରିଛନ୍ତି। ଯେବେ ଏହିପରି ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କର ଆସିଲା ତ ଗୁରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଅଚାନକ ଗୋରଖନାଥଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ସେ ତ ସେଇଠି ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ନା ସେ କେଉଁ କାମପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନା ସେ କେଉଁ ନାରୀକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ନା କେଉଁ ସୁନା ଦେଖିଛନ୍ତି। କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକତା ଲାଗୁଥିଲା। ଏସବୁ ଗୁରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ମାୟା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ କଥା ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଗୋରଖନାଥ ସାଧନା ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ୟମ୍ ନିୟମାସନମ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ଧ୍ୟାନମ ସମଧ୍ୟୟାଷ୍ଟାମ୍ବଗାନି ଯୋଗ ବୀଜ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି କି କେମିତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସର୍ବସିଦ୍ଧିକାରୋ ମାର୍ଗୋ ମାୟାଜାଲ ନିକୃତମ୍ ବଦ୍ଧାୟେନ ବିମୁଚ୍ୟତେ ନାଥ ମାର୍ଗ ମତପରମ୍। ଗୋରଖ ଶତକରେ ଷଟ୍ଚକ୍ର ବିବେଚନ ପିଙ୍ଗଳା ଇଡ଼ା ସୁଷୁମ୍ନା ଗାନ୍ଧାରୀ ହସ୍ତି ଜିହ୍ୱିକା ପୂଷା ୟଶସ୍ୱିନୀ ଅଲମ୍ଭୁଷା କୁହୁ ଆଦି ନାଡ଼ି ତଥା ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋରଖ ପଦ୍ଧତିରେ 10 ବାୟୁ ଶକ୍ତି ଚାଳନ, ବିପରୀତକାରିଣୀ, ପ୍ରାଣବାଭ୍ୟାସ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ନାଡ଼ି ଶୋଧନ, ପଞ୍ଚଧାରଣା ଆଦି ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋରଖନାଥ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସମୟରେ କଠୋର ଧ୍ୟାନ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଳୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବଙ୍ଗାଲ, ଓଡ଼ିଶା, ଗୋରଖପୁର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ କି ଯୋଗୀର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧିକୁ ଡେଇଁ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ହିଁ ଯୋଗୀର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ଆଉ ସେହି ପରମ ଶିବଙ୍କ ପରି ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରି ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହୋଇଯିବା, ଯେଉଁଠି ପରମ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ହଠ ଯୋଗୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ବାଜି ଦେଇ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ନିୟମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଲାଙ୍ଘି ପରମ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଯାଏ। ମରୋ ବେ ଯୋଗୀ ମରୋ, ମରଣ ହେ ମିଠା, ମରଣି ମରୋ ଜିସ୍ମରଣି ଗୋରଖ ମରି ଦୀଠା। ମାନେ ହେ ଯୋଗୀ ତୁମେ ମର, ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ତୁମେ ଏହିପରି ମର ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁରେ ଗୋରଖ ମରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିଲା। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ଆମେ କେବଳ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରିବା। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ଯୋଗୀ ତୁମେ ସଂସାରରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ଏହି ବିରକ୍ତିରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତୁମେ ସେହିପରି ବିରକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କର ଯେମିତି ଗୋରଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲା। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରୁଛନ୍ତି,
ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମିଠା, ମରଣ ହିଁ ମିଠା। ହସିବା, ଖେଳିବା, ଧରିବା ଧ୍ୟାନମ୍, ଅହିନିଷ୍କଥିବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନମ୍। हसे खेले ना करे मन भंग, ते निहिचल सदा नाथ के संग। प्रकृतरे तांको बाणी को बुझिबा ही यथेष्ट। एहिपरि गोरखनाथ अगम आगोचर परमात्मांक अनुभूतिर मार्ग देखाई लोकंक भितरे फेली जाइथिबा भ्रांत मतकु निराकरण करी साधना द्वारा आत्म उन्नति करि परिबे तार मार्ग को स्पष्ट करथिले। अनेकतारे एकता, क्रियारे स्थिरता, प्रेममयी सेवारे त्याग, दया, श्रद्धा, भक्ति भावर संदेश भारतर कोण कोण को पहुँचाई जीए समस्त जातिर लोकंकु आपणई थिले। गोरखनाथ परी महायोगी को जन्म दे भारत माता मध्य निजकु धन्य मन कले। तांको परी जोगी मार्गदर्शक आउ तांको बाणी आम पाई अमूल्य। सेही महायोगी गोरखनाथ को आमर सत सत नमन।